नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, फरी एक वखत ई एज्युकेशन हरेश सर यूट्यूब चैनल में हूँ हरेश वाघेला आप सौ विद्यार्थीओं हार्दिक स्वागत करूँ छूं। मित्रों, अमारी आ ई एज्युकेशन हरेश सर यूट्यूब चैनल में सामाजिक विज्ञान ने लगता विडियोओ अपलोड करवामां आवी रह्या छे। तो मित्रों, हजू सुधी जो आपना द्वारा अमारी आ ई एज्युकेशन हरेश सर यूट्यूब चैनल ने सब्सक्राइब करवानुं रही गयुं होय तो सब्सक्राइब करो। अमारी चैनल में अपलोड थता तमाम विडियोओ विद्यार्थी मित्रों सुधी शेर करो और लाइक करो। साथे साथे बाजुमां आपवामां आवेल बेल आइकॉन ने पण प्रेस करो के जेथी अमारी चैनल में अपलोड थता तमाम विडियोओ एनी नोटिफिकेशन आपने सुधी मळती रहे। मित्रों, आजना आ विडियो लेक्चर में आपणे गाला स्वाध्याय पोथी सामाजिक विज्ञान धोरण 7 सत्र 1 प्रकरण 1 राजपूत युग नवा शासको अने राज्योना गाला स्वाध्याय पोथीनो सोल्यूशननी समजूती छे ए जोवानी छे। तो चालो जोई आजनो आ गाला स्वाध्याय पोथी सोल्यूशननो समजनो विडियो। सौप्रथम प्रश्न नंबर 1, नीचे दरेक प्रश्नना उत्तर माटे आपेला विकल्पोमांथी साचो विकल्प शोधी तेनो क्रम अक्षर प्रश्ननी सामे आपेला बॉक्स में लखो। पहलो प्रश्न, उत्तर भारत में क्या राजाना अवसान बाद नाना नाना राज्यों स्वतंत्र थया? ए पुलकेशी बीजाना, बी हर्षवर्धनना, सी मिहिर भोजना के डी अशोकना? तो एनो साचो जवाब आवशे बी हर्षवर्धनना। बे, 7મી सदी में भारत में कई शक्तिनो उदय थयो हतो? विकल्पो ए सामंतशाही, बी लोकशाही, सी साम्यवादी के डी राजाशाही? तो एनो साचो जवाब आवशे विकल्प ए सामंतशाही। त्रीजो प्रश्न, गढ़वाल राज्यनी स्थापना कोणे करी हती? ए गोविंदचंद्रे, बी मिहिर भोजे, सी यशोवर्माए के डी चंद्रदेवे? तो साचो जवाब आवशे डी चंद्रदेवे। नीचेना पैकी कयो प्रदेश प्राचीन कालथी अवंती अथवा उज्जैनना राज्य तरीके जाणीतो छे? विकल्पो बुलेंदखंड, बी मारवाड़, सी वातापी के डी माळवाव? तो साचो जवाब थशे डी माळवाव। 5, बुलंदखंडनु राज्य पाछळथी क्या नामे ओळखायुं हतुं? ए जेजाक भुक्ति, बी उज्जयनी, सी प्रतिहारो के डी चोलुक्य? तो आ 4 विकल्पों पैकी साचो विकल्प छे ए जेजाक भुक्ति थशे। त्यारबाद प्रश्न नंबर 6, माळवाना परमार वंशना शासकोमां नीचेनामांथी कोनो समावेश थतो नथी? ए कुमारपाळ, बी भोज, सी सियक के डी मुंज? तो एनो साचो जवाब थशे ए कुमारपाळ। 7, भोज क्या वंशनो सौथी श्रेष्ठ राजा हतो? ए परमार वंश, बी चंदेल, सी चौहान वंश के डी सोलंकी वंश? तो एनो साचो जवाब थशे ए परमार वंश। प्रश्न 8, धारानगरी में महाशाला ने स्थापना क्या राजाए करी हती? ए मुंजे, बी सियके, सी भोजे के डी कुमारपाळे? तो साचो जवाब थशे विकल्प सी भोजे। नंबर 7, चौहान वंशना कयो राजा इतिहास में अद्वितीय स्थान धरावे छे? ए पृथ्वीराज प्रथम, बी पृथ्वीराज त्रीजो, सी सोमेश्वर, डी मूलराज बीजो? तो एनो साचो जवाब थशे बी पृथ्वीराज त्रीजो। 10मो प्रश्न, पृथ्वीराज चौहाणे कया मैदान में शिहाबुद्दीन घोरी ने सज्जड पराजय आप्यो हतो? ए पाणीपतना मैदान में, बी हल्दीघाटना मैदान में, सी तराईना मैदान में के डी प्लासीना मैदान में? तो एनो साचो जवाब थशे सी तराईना मैदान में। 11मो प्रश्न, ईस्वीसन 736 में
સરસ્વતી નદીના કિનારે કોણે અણહિલવાડ પાટણની સ્થાપના કરી હતી? એ અણહિલ ભરવાડે, બી વનરાજ ચાવડાએ, સી કુમારપાળે કે ડી મૂળરાજ સોલંકીએ? તો એનો સાચો જવાબ થશે બી વનરાજ ચાવડાએ. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 12, કયા વંશના શાસનકાળને ગુજરાતના રાજપૂત શાસનનો સુવર્ણયુગ કહેવામાં આવે છે? એ સોલંકી, બી ચૌહાણ, સી ચાવડા કે ડી વાઘેલા? તો આ 4 વિકલ્પો પૈકી સાચો વિકલ્પ એ સોલંકી થશે. 13મો પ્રશ્ન, રાણીની વાવ કયા વંશના શાસનકાળમાં બનાવવામાં આવેલી હતી? એ ચાવડા વંશના, બી સોલંકી વંશના, સી વાઘેલા વંશના કે ડી મૈત્રક વંશના? તો એનો સાચો જવાબ થશે વિકલ્પ બી સોલંકી વંશના. 14મો પ્રશ્ન, 8મી સદીમાં બંગાળમાં કયા વંશનું શાસન હતું? એ ચંદેલ વંશનું, બી પરમાર વંશનું, સી પાલ વંશનું કે ડી પ્રતિહારોનું? તો એનો સાચો જવાબ થશે વિકલ્પ સી પાલ વંશનું. પાટણમાં વિશ્વ પ્રસિદ્ધ રાણીની વાવ કોણે બનાવડાવી હતી? એ રાજમાતા મિનળ દેવીએ, બી રાણી નાયકા દેવીએ, સી રાણી ઉદયમતીએ કે ડી રાણી રૂડા દેવીએ? તો એનો સાચો જવાબ થશે વિકલ્પ સી રાણી ઉદયમતીએ. 16મો પ્રશ્ન, ગુજરાતમાં મલાવ તળાવ ક્યાં આવેલું છે? એ વિરમગામમાં, બી ધોળકામાં, સી પાટણમાં કે ડી સિદ્ધપુરમાં? તો એનો સાચો જવાબ થશે બી વિકલ્પ ધોળકામાં. 17મો પ્રશ્ન, સિદ્ધરાજ જયસિંહે સિદ્ધહેમ શબ્દાનુશાસન નામના સમૃદ્ધ ગ્રંથની રચના કોની પાસે કરાવી હતી? એ હેમચંદ્રાચાર્યજી પાસે, બી નરસિંહ મહેતા પાસે, સી પાણીની પાસે કે ડી પ્રેમાનંદ પાસે? તો એનો સાચો જવાબ થશે વિકલ્પ એ હેમચંદ્રાચાર્યજી પાસે કરાવેલી હતી. 18મો પ્રશ્ન, સોલંકીઓએ કયું ગામ અરણો રાજાને ભેટમાં આપ્યું હતું? એ દેવપલ્લી, બી સિંહદ્વાર, સી વ્યાઘ્રપલ્લી કે ડી દેવગિરી? તો એનો સાચો જવાબ થશે વિકલ્પ સી વ્યાઘ્રપલ્લી. 19મો, વાઘેલા વંશના છેલ્લા શાસકનું નામ શું હતું? એ સારંગદેવ, બી વીર ધવલ, સી વિસળદેવ કે ડી કર્ણદેવ? તો એનો સાચો જવાબ થશે ડી કર્ણદેવ. 20મો પ્રશ્ન, બંગાળમાં પાલ વંશની સ્થાપના કોણે કરી હતી? એ ધર્મપાલે, બી દેવપાલે, સી ગોપાલે કે ડી નરપાલે? તો એનો સાચો જવાબ થશે સી ગોપાલે. 21મો પ્રશ્ન, કઈ નદીઓ વચ્ચેના ભૂમિ પ્રદેશ પર વરંગલ વંશનું રાજ્ય હતું? એ કૃષ્ણા અને કાવેરી, બી કૃષ્ણા અને ગોદાવરી, સી નર્મદા અને ગોદાવરી કે ડી ગોદાવરી અને કાવેરી? તો એનો સાચો જવાબ થશે એ કૃષ્ણા અને કાવેરી. કોનું બીજું નામ કેરળ અથવા મલયાલમ છે? એ પલ્લવનું, બી વરંગલનું, સી ચોલનું કે ડી શેરનું? તો એનો સાચો જવાબ થશે ડી શેરનું. 23મો પ્રશ્ન, શેર શાસકોમાં સૌથી શ્રેષ્ઠ શાસક કયો હતો? એ સેતુંગવન, બી રાજેન્દ્ર પ્રથમ, સી અયન કે ડી બપ્પદેવ? તો એનો સાચો જવાબ થશે એ સેતુંગવન. 24મો પ્રશ્ન, ભારતની અઢળક સંપત્તિ જોઈને કોણે ઈસવીસન 1000 થી 1026 દરમિયાન અનેક વખત ભારત પર ચડાઈઓ કરી હતી? એ શહાબુદ્દીન ઘોરીએ, બી ઇબ્રાહિમ લોદીએ, સી અલાઉદ્દીન ખલજીએ કે ડી મોહમ્મદ ગજનીએ? તો એનો સાચો જવાબ થશે ડી મોહમ્મદ ગજનીએ. 25મો પ્રશ્ન, તરાઈના મેદાનના બીજા યુદ્ધમાં શહાબુદ્દીન ઘોરીએ કોને હરાવીને દિલ્હીમાં સત્તા સ્થાપી હતી? એ મોહમ્મદ ગજનીને,
बी अलाउद्दीन खलजी ने, सी पृथ्वीराज चौहान ने के डी मेश्व चौहान ने। तो आ 4 विकल्पों पैकी एनो साचो जवाब थशे पृथ्वीराज चौहान। त्यारबाद प्रश्न नंबर 2, योग्य शब्द वडे नीचेना विधानों नी खाली जग्या पूरो। ए 7મી સદીમાં ખાલી જગ્યાના અવસાન પછી ઉત્તર ભારતમાં તેના સામ્રાજ્યનું નાના નાના સ્વતંત્ર રાજ્યોમાં વિભાજન થયું। તો ખાલી જગ્યામાં જવાબ આવશે હર્ષવર્ધન। નંબર 2, રાજપૂતો ખાલી જગ્યા પ્રતિપાલક હતા એટલે કે ગૃહ બ્રાહ્મણ। 3, ભારતની રાજપૂતાણીઓ તેના ખાલી જગ્યા માટે પ્રખ્યાત હતી વીરત્વ માટે। 4, ચંદેલોનું બુલંદખંડ રાજ્ય પાછળથી ખાલી જગ્યા નામથી ઓળખાયું હતું જેજાક ભુક્તિ। 5, ખાલી જગ્યા પરમાર વંશનો શ્રેષ્ઠ રાજા હતો ભોજ। 6, રાજા ભોજે ખાલી જગ્યામાં એક મહાશાળા સ્થાપી હતી, જવાબ આવશે ધારાનગરી। 7, ખાલી જગ્યાના શાસનકાળ ગુજરાતના રાજપૂત શાસનનો સુવર્ણ યુગ કહેવાય, તો એનો જવાબ આવશે નંબર 7 નો સોલંકીઓ। 8, રાણી ખાલી જગ્યાએ પાટણમાં વિશ્વ પ્રસિદ્ધ વાવ બંધાવી હતી, તો એનો જવાબ થશે ઉદયમતી। 9, પાટણની ખાલી જગ્યાને યુનેસ્કોએ વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટનો દરજ્જો આપ્યો છે, જવાબ થશે રાણીની વાવ। 10મો પ્રશ્ન, સિદ્ધરાજ જયસિંહની માતા ખાલી જગ્યા આદર્શ માતા હતા મિનળ દેવી। 11, બંગાળમાં પાલ વંશની સ્થાપના ખાલી જગ્યા નામના રાજાએ કરી હતી, જવાબ થશે ગોપાલ। 12મો પ્રશ્ન, બંગાળમાં પાલ વંશના પતન પછી ખાલી જગ્યા વંશની સ્થાપના થઈ સેન। 13મો પ્રશ્ન, ખાલી જગ્યા નદીની દક્ષિણમાં આવેલ રાજ્યોને દક્ષિણના રાજ્યો કહેવામાં આવે છે, તો ખાલી જગ્યામાં જવાબ આવશે નર્મદા। 14મો પ્રશ્ન, ઈસવીસન 540માં ખાલી જગ્યા પ્રથમે વાતાપી રાજધાની બનાવી અલગ સ્વતંત્ર રાજ્ય સ્થાપ્યું હતું, તો એનો જવાબ આવશે પુલકેશી। 15, યાદવોની રાજધાની ખાલી જગ્યા હતી જ્યારે હોયસલની રાજધાની ખાલી જગ્યા હતી, તો પહેલી ખાલી જગ્યામાં આવશે દેવગીરી એટલે કે દૌલતાબાદ અને બીજી ખાલી જગ્યામાં આવશે દ્વારસમ। 16મો પ્રશ્ન, શેર વંશના શાસકોમાં ખાલી જગ્યા સર્વશ્રેષ્ઠ શાસક હતો, તો એનો જવાબ આવશે સેતુંગવન। 17મો, કાશ્મીરના રાજા ખાલી જગ્યાની પસંદગી બ્રાહ્મણોની સભાએ કરી હતી, તો ખાલી જગ્યામાં જવાબ આવશે યશસ્કરની। રાજપૂત યુગમાં જમીન પરનો કર ને ખાલી જગ્યા નામે ઓળખાતો હતો, તો જવાબ આવશે ભાગ। 19મો, રાજપૂત યુગ દરમિયાન દરિયા પારના વેપાર માટે ગુજરાતના ખાલી જગ્યા અને ખાલી જગ્યા બંદરો જાણીતા હતા, એટલે પહેલી ખાલી જગ્યામાં આવશે સ્તંભ તીર્થ એટલે ખંભાત અને બીજી ખાલી જગ્યામાં આવશે ભૃગુ કચ્છ એટલે કે ભરૂચ। આ બે બંદરો છે એ દરિયાના વેપાર માટે છે એ જાણીતા હતા। 20મો પ્રશ્ન, મોહમ્મદ ગજનીની ચડાઈઓનું મુખ્ય કારણ ભારતની ખાલી જગ્યા હતી અઢળક સંપત્તિ। ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 3, નીચેના વિધાનોમાંથી ખરા વિધાનો સામે ખરાની અને ખોટા વિધાનો સામે ખોટાની નિશાની કરો। પહેલો પ્રશ્ન, ગઢવાલ રાજ્યની 2 રાજધાનીઓ કનોજ અને ઉજ્જૈનની હતી, તો આપેલ વિધાન છે એ ખોટું છે। બીજો પ્રશ્ન, ચંદેલોએ બુલંદખંડમાં મોટા ધાર્મિક મકાનો અને જળાશયો બંધાવી તેને સુશોભિત બનાવ્યું હતું, આપેલ વિધાન સાચું છે। ત્રીજો, અજયપુર નામનું નગર આજે અજમેરના નામથી ઓળખાય છે, ખોટો છે પ્રશ્ન। નંબર 4, પૃથ્વીરાજ ત્રીજો ભારતના ઇતિહાસમાં અદ્વિતીય સ્થાન ધરાવે છે, આપેલ વિધાન ખરું છે। નંબર 5, સોલંકીઓના શાસનકાળને ગુજરાતના રાજપૂત શાસનનો સુવર્ણ યુગ ગણવામાં આવે છે, તો આપેલ વિધાન સાચું છે। રાણી ઉદયમતીએ પાટણમાં સહસ્ત્રલિંગ
તળાવ બંધાયું હતું? તો આપેલ વિધાન છે એ ખોટું છે. સિદ્ધરાજ જયસિંહે સિદ્ધ એમ શબ્દાનું શાસન ગ્રંથની પાટણમાં હાથી પર શોભાયાત્રા કાઢી હતી. આપેલ વિધાન ખરું છે. 8. વાઘેલાઓ મૂળ રાષ્ટ્રકૂટ જાતિના હતા. આપેલ વિધાન ખોટું થશે. 9. કર્ણદેવ વાઘેલા વંશના પ્રથમ શાસક હતા. આપેલ વિધાન છે ખોટું છે. નંબર 10. જયસિંહ ચાલુક્ય વંશનો પ્રથમ રાજા હતો. તો આપેલ વિધાન છે એ ખરું થશે. 11મો પ્રશ્ન. કાંચીપુરમ એ ચોલ મંડળ રાજ્યની રાજધાની હતી. તો આપેલ વિધાન છે એ ખોટું થશે. 12મો પ્રશ્ન. પાંડ્યોનું રાજ્ય નાનું હતું પણ તે વેપારનું મોટું મથક હતું. તો આપેલ વિધાન છે એ ખરું થશે. 13મો પ્રશ્ન. રાજપૂત યુગમાં જમીન પરનો કર ટોલના નામે ઓળખાતો હતો. આપેલ વિધાન છે એ ખોટું થશે. 14મો. 8મી થી 12મી સદી દરમિયાન ભારતમાં મુસ્લિમ આક્રમણો થયા. આપેલ વિધાન છે એ ખરું છે. 15મો પ્રશ્ન. મોહમ્મદ ગઝનીની ચડાઈનું મુખ્ય કારણ ભારતની અઢળક સંપત્તિ હતી. આપેલ વિધાન ખરું છે. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 4. બંધ બેસતા જોડકા જોડો. ઉત્તરના ખાનામાં વિભાગ બ નો ક્રમાંક લખો. પહેલું જોડકું. ગઢવાલ વંશનો સ્થાપક, તો એની સામે આવશે 5 એટલે કે ચંદ્રદેવ. પરમાર વંશનો સ્થાપક, તો એની સામે આવશે નંબર 4 કૃષ્ણરાજ. ચૌહાણ વંશનો સ્થાપક, તો એની સામે આવશે 2 વાસુદેવ. 4 અણહિલવાડ પાટણનો સ્થાપક, તો એની સામે આવશે 3 વનરાજ ચાવડા. ફરી એક વખત, પહેલાની સામે 5 ચંદ્રદેવ, બીજાની સામે 4 કૃષ્ણરાજ, ત્રીજાની સામે 2 વાસુદેવ અને ચોથાની સામે આવશે 3 વનરાજ ચાવડા. બીજું જોડકું. પાલ વંશનો સ્થાપક, તો એની સામે આવશે નંબર 4 ગોપાલ. 2 પલ્લવ વંશનો સ્થાપક, તો એની સામે આવશે નંબર 1 બપ્પદેવ. 3 ગઢવાલ વંશનો પરાક્રમી રાજા, એની સામે આવશે નંબર 5 ગોવિંદચંદ્ર. અને નંબર 4 વાઘેલા વંશનો છેલ્લો રાજા, તો એની સામે આવશે નંબર 2 કર્ણદેવ. તો પહેલાની સામે 4 ગોપાલ, બીજાની સામે 1 બપ્પદેવ, ત્રીજાની સામે 5 ગોવિંદચંદ્ર અને ચોથાની સામે 2 કર્ણદેવ. ત્યારબાદ જોડકા નંબર 3. પરમાર વંશનો સૌથી શ્રેષ્ઠ રાજા, તો એની સામે આવશે નંબર 3 ભોજ. ચાલુક્ય વંશનો પ્રથમ રાજા, તો એની સામે આવશે જયસિંહ. ત્યારબાદ નંબર 3 રાષ્ટ્રકૂટ વંશનો શક્તિશાળી શાસક, તો એની સામે આવશે નંબર 1 ગોવિંદ ત્રીજો. અને નંબર 4 શેર વંશનો શાસકોમાં સર્વશ્રેષ્ઠ શાસક, તો એની સામે આવશે 2 સેતુંગવન. તો પહેલાની સામે ત્રીજું ભોજ, બીજાની સામે 5મું જયસિંહ, ત્રીજાની સામે પહેલું ગોવિંદ ત્રીજો અને ચોથાની સામે બીજું સેતુંગવન. પ્રશ્ન નંબર 5. નીચેના પ્રશ્નોના ઉત્તર એક વાક્યમાં લખો. એમાંનો પહેલો પ્રશ્ન. કયા સમયગાળાને રજપૂત યુગ કહેવામાં આવે છે? એનો જવાબ ઈસવીસન 700 થી ઈસવીસન 1200 વચ્ચેના 500 વર્ષના સમયગાળાને રાજપૂત યુગ કહેવામાં આવે છે. પ્રશ્ન 2. 7મી સદીમાં કોના અવસાન બાદ ઉત્તર ભારતમાં અને દક્ષિણ ભારતમાં સ્વતંત્ર રાજ્યો અસ્તિત્વમાં આવ્યા? જવાબ જોઈએ. 7મી સદીમાં હર્ષવર્ધનના અવસાન બાદ ઉત્તર ભારતમાં અને પુલકેશી બીજાના અવસાન બાદ દક્ષિણ ભારતમાં સ્વતંત્ર રાજ્યો અસ્તિત્વમાં આવ્યા. પ્રશ્ન 3. ઉત્તર ભારતના કોઈ પણ 3 મુખ્ય રાજવંશોના નામ જણાવો. જોઈ જવાબ એનો. ભારતના મુખ્ય રાજવંશોના નામ આ પ્રમાણે છે: ગઢવાલ વંશ, ચંદેલ વંશ, પરમાર વંશ, ચૌહાણ વંશ, ચાવડા વંશ
સોલંકી વંશ, વાઘેલા વંશ, પાલ વંશ અને સેન વંશ વગેરે આ ઉત્તર ભારતના રાજવંશો છે. ત્યારબાદ પ્રશ્ન 4, ગઢવાલ રાજ્યની સ્થાપના કોણે કરી હતી? તેણે કયા કયા સ્થળોએ રાજધાની બનાવી હતી? જવાબ, ગઢવાલ રાજ્યની સ્થાપના ચંદ્રદેવે કરી હતી. તેણે કનોજ અને કાશીને રાજધાની બનાવી હતી. પ્રશ્ન 5, બુલેન્દખંડ રાજ્ય કયા કયા મહાન શાસકો થઈ ગયા હતા? બુલેન્દખંડ રાજ્યમાં છે કયા કયા મહાન શાસકો થઈ ગયા હતા? તો જવાબ જોઈએ એનું, બુલેન્દખંડ રાજ્યમાં યશોવર્મા, કીર્તિવર્મા, પરમદેવ વગેરે મહાન શાસકો છે થઈ ગયા હતા. છઠ્ઠો પ્રશ્ન, ચંદેલોએ બુલેન્દખંડને કેવી રીતે સુશોભિત બનાવ્યું હતું? ચંદેલોએ ભવ્ય ધાર્મિક મકાનો અને જળાશયો બાંધીને બુલેન્દખંડને સુશોભિત બનાવ્યું હતું. પ્રશ્ન 7, માળવાનો પ્રદેશ પ્રાચીન કાળથી કયા રાજ્ય તરીકે જાણીતો છે? એનો જવાબ જોઈએ, માળવાનો પ્રદેશ પ્રાચીન કાળથી અવંતી અથવા ઉજ્જૈનના રાજ્ય તરીકે જાણીતો છે. પ્રશ્ન 5, પરમાર વંશમાં કયા કયા મહાન શાસકો થઈ ગયા? જવાબ, પરમાર વંશમાં સિયક, મુંજ, ભોજ વગેરે મહાન શાસકો થઈ ગયા. પ્રશ્ન નંબર 9, સિદ્ધરાજ જયસિંહની રાજકુમારીના લગ્ન કોની સાથે થયા હતા? જવાબ, સિદ્ધરાજ જયસિંહની રાજકુમારીના લગ્ન શાકંભરીના ચૌહાણ વંશના અર્ણો રાજા સાથે થયા હતા. પ્રશ્ન 10, અણહિલવાડ પાટણની સ્થાપના કોણે કરી હતી? જવાબ, પંચાસરના શાસક જયશિખરીના પુત્ર વનરાજ ચાવડાએ અણહિલવાડ પાટણની સ્થાપના કરી હતી. 11મો પ્રશ્ન, વનરાજ ચાવડાએ પોતાના નવા નગરનું શું નામ પાડ્યું? જવાબ જોઈએ, દુઃખમાં સાથ આપનાર પોતાના બાળ મિત્ર અણહિલ ભરવાડના નામ પરથી વનરાજ ચાવડાએ પોતાના નવા નગરનું નામ અણહિલવાડ પાટણ રાખ્યું હતું, પાડ્યું હતું. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 12, સોલંકી વંશમાં કયા કયા મહાન શાસકો થઈ ગયા? જવાબ, સોલંકી વંશમાં સિદ્ધરાજ જયસિંહ, કુમારપાળ, ભીમદેવ બીજો વગેરે શક્તિશાળી શાસકો થઈ ગયા. 13મો પ્રશ્ન, રાણીની વાવ કોણે બંધાવી હતી? જવાબ, રાણીની વાવ એટલે કે રાણકી વાવ પાટણના રાજવી ભીમદેવ સોલંકીની રાણી ઉદયમતીએ બંધાવી હતી. 14મો પ્રશ્ન, રાણીની વાવને કયો દરજ્જો મળેલો છે? રાણીની વાવને યુનેસ્કો વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટનો દરજ્જો મળેલ છે. અણહિલવાડ પાટણના આદર્શ રાજમાતા કોણ કહેવાતું હતું? જવાબ, સોલંકી રાજા સિદ્ધરાજ જયસિંહની માતા મિનળ દેવી અણહિલવાડ પાટણના આદર્શ રાજમાતા કહેવાતા હતા. 16મો, વીર ધવલના શાસનકાળ દરમિયાન ગુજરાતને કયા મંત્રીઓ મળ્યા હતા? જવાબ, વીર ધવલના શાસનકાળ દરમિયાન ગુજરાતને વસ્તુપાલ અને તેજપાલ નામના બે સમર્થ મંત્રીઓ છે મળ્યા હતા. 17, વાઘેલા વંશનો છેલ્લો શાસક કોણ હતો? જવાબ, કર્ણદેવ વાઘેલા વાઘેલા વંશનો છેલ્લો શાસક હતો. ત્યારબાદ 18મો પ્રશ્ન, સેન વંશના શાસક બલ્લાલ સેને કયા બે ગ્રંથો રચ્યા હતા? જવાબ, સેન વંશના શાસક બલ્લાલ સેને દાનસાગર અને અદ્ભુત સાગર નામના બે ગ્રંથો રચ્યા હતા. 19મો પ્રશ્ન, ગુજરાતનો પ્રથમ સુલતાન કોણ હતો? જવાબ, ગુજરાતનો પ્રથમ સુલતાન મુઝફ્ફર શાહ હતો. તેનું મૂળ નામ જફર ખાન હતું. 20મો પ્રશ્ન, દક્ષિણના રાજ્યો કોને કહેવામાં આવે છે? જવાબ, નર્મદા નદીની દક્ષિણે આવેલા રાજ્યોને દક્ષિણના રાજ્યો કહેવામાં આવે છે. પ્રશ્ન 21મો, દક્ષિણ ભારતના કોઈ પણ 3 રાજવંશોના નામ જણાવો. દક્ષિણ ભારતના મુખ્ય રાજવંશોના નામ આ પ્રમાણે છે: ચાલુક્ય વંશ,
રાષ્ટ્રકૂટ વંશ, યાદવ વંશ, હોયસલ વરંગલ વંશ, પલ્લવ વંશ, ચોલ વંશ, પાંડ્ય વંશ અને ચેર વંશ. ત્યારબાદ 22મો પ્રશ્ન, ચાલુક્ય વંશમાં કયા કયા મહાન શાસકો થઈ ગયા? જવાબ, ચાલુક્ય વંશમાં પુલકેશી પ્રથમ, કીર્તિવર્મા, પુલકેશી બીજો વગેરે મહાન શાસકો થઈ ગયા. 23મો પ્રશ્ન, રાજપૂત યુગમાં યાદવ વંશનો કયા બે રાજ્યો અસ્તિત્વમાં આવ્યા હતા? જવાબ, રાજપૂત યુગમાં યાદવ વંશના આ બે રાજ્યો અસ્તિત્વમાં આવ્યા હતા. એમાંનો એક છે દેવગીરી અને બીજો દ્વાર સમૂહ. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 24, પલ્લવ વંશના મહાન શાસકો કયા કયા હતા? જવાબ, મહેન્દ્રવર્મા પ્રથમ, નરસિંહવર્મા પ્રથમ, નરસિંહવર્મા બીજો વગેરે પલ્લવ વંશના મહાન શાસકો હતા. પ્રશ્ન 25, ચોલ વંશના મહાન શાસકો કયા કયા હતા? જવાબ, રાજરાજ પ્રથમ, રાજાધિરાજ પ્રથમ, રાજેન્દ્ર પ્રથમ વગેરે ચોલ વંશના મહાન શાસકો હતા. પ્રશ્ન 26મો, રાજપૂત યુગમાં રાજાના પદ માટે શી વ્યવસ્થા હતી? જવાબ, રાજપૂત યુગમાં રાજાના પદ માટે રાજા પોતાના પુત્રોમાંથી ઉત્તરાધિકાર તરીકે કોઈ એક પુત્રને યુવરાજ બનાવતો. એ પુત્ર એ યુવરાજ પાછળથી રાજા બનતો. 27મો, રાજપૂત યુગ દરમિયાન ગુજરાતમાં કયા બે બંદરો જાણીતા હતા? રાજપૂત યુગ દરમિયાન ગુજરાતમાં સ્તંભ તીર્થ એટલે કે ખંભાત અને ભૃગુ કચ્છ એટલે કે ભરૂચ આ બે બંદરો છે જાણીતા હતા. 28મો, શિહાબુદ્દીન ઘોરીએ કોને હરાવીને દિલ્હીમાં સત્તા સ્થાપી? એનો જવાબ, શિહાબુદ્દીન ઘોરીએ તરાઈના મેદાનમાં બીજી ચડાઈમાં પૃથ્વીરાજ ચૌહાણને હરાવી દિલ્હીમાં સત્તા સ્થાપી. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 6, નીચેના પ્રશ્નોના ટૂંકમાં ઉત્તર લખો. એમાંનો પહેલો પ્રશ્ન, કયા સમયને મધ્યયુગ કહે છે? જવાબ, 7મી સદીના અંતમાં ભારતમાં સામંતશાહીનો ઉદય થતા ભારત અનેક નાના મોટા રાજ્યોમાં વહેંચાયો. દેશમાં અનેક રાજપૂત રાજવંશોનો ઉદય થયો. આ સમયને મધ્યયુગ કહે છે. બીજો પ્રશ્ન, ચૌહાણ વંશનો કયો રાજા ભારતના ઇતિહાસમાં અદ્વિતીય સ્થાન ધરાવે છે? સાથી? જવાબ, ચૌહાણ વંશનો રાજા પૃથ્વીરાજ ત્રીજો ભારતના ઇતિહાસમાં અદ્વિતીય સ્થાન ધરાવે છે, કારણ કે તેણે ઈસવીસન 1191માં થાનેશ્વર અને કરનાલ વચ્ચે આવેલ તરાઈના મેદાનમાં ગજનીના સુલતાન શિહાબુદ્દીન ઘોરીને સજ્જડ હાર આપી હતી. પ્રશ્ન 3, તરાઈનું યુદ્ધ ભારતના ઇતિહાસમાં સાથી સીમાચિહ્નરૂપ ગણાય છે? જવાબ જોઈએ. ઈસવીસન 1192માં તરાઈના યુદ્ધમાં ગજનીના સુલતાન શિહાબુદ્દીન ઘોરી સાથેના યુદ્ધમાં દિલ્હીના રાજા પૃથ્વીરાજ ચૌહાણની હાર થતા દિલ્હી પર રાજપૂત શાસનનો અંત આવ્યો અને દિલ્હીની ગાદી ઉપર મુસ્લિમ સત્તાની સ્થાપના થઈ. તેથી તરાઈનું યુદ્ધ ભારતના ઇતિહાસમાં સીમાચિહ્ન રૂપ ગણાય છે. ત્યારબાદ પ્રશ્ન 4, રાજમાતા મિનળ દેવીએ પ્રજા કલ્યાણના કયા કયા કાર્યો કર્યા હતા? જવાબ, રાજમાતા મિનળ દેવી પ્રજાવત્સલ હતા. તે પ્રજાના કલ્યાણના કામો કરવા માટે હંમેશા તત્પર રહેતા હતા. તેણે પ્રજાને ન્યાય આપવા નોંધપાત્ર કામો કર્યા હતા. તેણે સોમનાથનો યાત્રાવેરો નાબૂદ કરાવ્યો હતો. તેમના કહેવાથી પીવાના પાણીની સમસ્યા હલ કરવા સિદ્ધરાજ જયસિંહે ધોળકામાં માલવ તળાવ અને વિરમગામમાં મુનસર તળાવ બંધાવ્યા હતા. પ્રશ્ન 5, સોલંકી રાજા કુમારપાળ અને કોનો ઘણો પ્રભાવ હતો? સોલંકી રાજા કુમારપાળ પર કોનો ઘણો પ્રભાવ હતો? તેમની પ્રેરણાથી કુમારપાળે શું શું કર્યું? જવાબ, સોલંકી રાજા કુમારપાળ પર કાલિકા સર્વજ્ઞ હેમચંદ્રાચાર્યજીનો ઘણો પ્રભાવ હતો. તેમની પ્રેરણાથી કુમારપાળે
રાજ્યમાં જુગારની રમત અને પશુવધ પર પ્રતિબંધ મૂક્યો હતો, તેમજ તેણે અહિંસાના પાલન માટે કડક આજ્ઞાનો કરી હતી. છઠ્ઠો પ્રશ્ન, વાઘેલાઓ મૂળ કઈ જાતિના હતા? તેઓ વાઘેલાઓ શાથી કહેવાયા? જવાબ, વાઘેલાઓ મૂળ ચોલુક્ય જાતિના હતા. સોલંકીઓ વ્યાઘ્રપલ્લી ગામ અર્ણો રાજાને ભેટમાં આપ્યું હતું. તે ગામના નામ પરથી અર્ણો રાજાના વંશજો વાઘેલાઓ કહેવાયા. ત્યારબાદ પ્રશ્ન 7, વેગીના ચાલુક્યો તરીકે કોણ ઓળખાય છે? કેવી રીતે? જવાબ, વાતાપીના ચાલુક્યોની સત્તા નબળી પડી ત્યારે તેમની એક શાખાએ ગોદાવરી અને કૃષ્ણ નદીઓની વચ્ચે પ્રદેશમાં પોતાની સત્તા સ્થાપી. આ પૂર્વીય ચાલુક્ય શાસકોએ તેમની રાજધાની વેગીમાં રાખી હોવાથી તેઓ વેગીના ચાલુક્યોના નામે ઓળખાયા. આઠમો પ્રશ્ન, રાજપૂત યુગમાં રાજ્યમાં મંત્રીઓના કેટલા પ્રકાર હતા? કયા કયા? તેમના કાર્યો શા હતા? રાજપૂત યુગમાં રાજ્યમાં મંત્રીઓના બે પ્રકાર હતા, એક અમાત્ય અને બે સચિવો. અમાત્યનું કાર્ય મંત્રણા અને રાજનીતિ ઘડવાનું હતું, જ્યારે સચિવોનું કાર્ય લડાઈ અને સુલેહનું હતું. નવમો, રાજપૂત યુગમાં રાજ્યોનો વાણિજ્ય વિભાગ શી વ્યવસ્થા કરતો હતો? જવાબ, રાજપૂત યુગમાં રાજ્યોનો વાણિજ્ય વિભાગ વિદેશો સાથેના વેપાર ઉપરની જકાત વસૂલાત કરવાની, ચીજવસ્તુઓની કિંમતો નક્કી કરવાનું અને લોકોના જીવન જરૂરિયાતની ચીજવસ્તુઓ મંગાવવાની વગેરે વ્યવસ્થા છે એ કરતો હતો. 10મો પ્રશ્ન, મહંમદ ગઝનીએ ભારત પર ક્યારે શા માટે આક્રમણ કર્યા હતા? જવાબ, ભારતમાં અઢળક ધન સંપત્તિ હતી. એ ધન સંપત્તિ લૂંટી પોતાના દેશમાં લઈ જવા માટે ગઝનીના સુલતાનના મહંમદ ગઝનીએ ઈસવીસન 1000 થી ઈસવીસન 1026 સમયગાળા દરમિયાન ભારત પર આક્રમણો કર્યા હતા. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 7, દરેક વિશે 3 વાક્યો લખો, એટલે કે પરિચય આપો. જોઈએ એમાં પહેલા રાજા ભોજ. ભોજ પરમાર વંશનો સૌથી શ્રેષ્ઠ રાજા હતો. તે ભારતનો એક આદર્શ અને લોકપ્રિય રાજા તરીકેની ખ્યાતિ ધરાવતો હતો. રાજા ભોજે ધારાનગરીમાં ઉજ્જૈનમાં એક મહાશાળાની સ્થાપના કરી હતી. ફરતી ટેકરીઓની વચ્ચે તેણે ભોજપુર એટલે કે ભોપાલ નામનું નવું નગર વસાવ્યું હતું. પ્રશ્ન 2, ઉદયમતી રાણી. ઉદયમતી સોલંકી રાજા ભીમદેવ પહેલાની રાણી હતા. તેણે અણહિલવાડ પાટણના લોકોની પાણીની સમસ્યા હલ કરવા પાટણમાં વાવ બંધાવી હતી. તે રાણીની વાવ નામે વિશ્વ પ્રસિદ્ધ છે. એ વાવને યુનેસ્કો વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટનો દરજ્જો પણ મળેલ છે. પ્રશ્ન 3, હેમચંદ્રાચાર્યજી. હેમચંદ્રાચાર્યજી સોલંકી રાજા સિદ્ધરાજ જયસિંહના રાજ દરબારના પ્રખર વિદ્વાન હતા. તેઓ કાલિકા સર્વજ્ઞ તરીકે જાણીતા હતા. સિદ્ધરાજ જયસિંહે હેમચંદ્રાચાર્યજી પાસે સિદ્ધ હેમ શબ્દાનુશાસન નામનો વ્યાકરણના સમૃદ્ધ ગ્રંથની રચના કરાવી હતી. એ ગ્રંથની પાટણ શહેરમાં હાથી ઉપર શોભાયાત્રા કાઢી હતી. એ શોભાયાત્રામાં સિદ્ધરાજ જયસિંહ લોકોની સાથે પગપાળા ચાલ્યા હતા. રાજા કુમારપાળ માટે હેમચંદ્રાચાર્યજી થી પ્રભાવિત હતો. હેમચંદ્રાચાર્યજીએ કુમારપાળ ચરિત્ર અને કુમારપાળ ચરિત્ર નામનો ગ્રંથ લખી કુમારપાળની પ્રતિષ્ઠામાં વધારો કર્યો હતો. 8મો પ્રશ્ન, ટૂંક નોંધ લખો. એમાંની પહેલી ટૂંક નોંધ, રાજપૂતોના ગુણો. જવાબ, રાજપૂતોના ગુણો નીચે પ્રમાણે છે. 1, રાજપૂતો શૂરવીર, ટેકીલા અને એકવચની હતા. તેઓ પ્રાણના ભોગે પણ આપેલું વચન પાળતા હતા. નંબર 2, તેઓ રણભૂમિમાં કદાપી પાછી પાની કરતા નહીં.
યુદ્ધમાં દુશ્મનો સામે જીતવાની આશા ન હોય ત્યારે તેઓ કેસરિયા કરતા અર્થાત મૃત્યુને ભેટતા. નંબર 3, તેઓ ગો બ્રાહ્મણ પ્રતિપાલક હતા. 4 નંબર, તેઓ શરણાગતનું કોઈ પણ ભોગે રક્ષણ કરતા હતા. નંબર 5, તેઓ યુદ્ધમાં ક્યારે અધર્મ કે છળ કપટ કે પ્રપંચ રચતા નહીં. બીજી ટૂંક નોંધ, રાજપૂત યુગની રાજપૂતાણીઓના ગુણો જોઈ. રાજપૂત યુગની રાજપૂતાણીઓના ગુણો નીચે મુજબ હતા. એમાં 1, રાજપૂતાણીઓ વીરતા, નિડરતા અને સતીત્વ માટે પ્રખ્યાત હતી. તેઓ હસ્તે મુખે પતિ, પુત્ર કે ભાઈને યુદ્ધમાં વિદાય આપતી. તેઓ સત્ય માટે ઝઝુમવા પ્રાણની પણ પરવા કરતી નહીં. જરૂર પડે તો તેઓ શસ્ત્ર ધારણ કરીને યુદ્ધમાં લડવા જતી. 5મું, યુદ્ધમાં મૃત્યુ પામેલ પતિ પાછળ તેઓ સતી થતી હતી. નંબર 6, શત્રુઓના હાથમાં પકડાઈ જવાને પ્રસંગે રાજપૂતાણીઓએ એક સાથે ચિતામાં કૂદી જોહર એટલે કે પ્રાણ ત્યાગ કરતા હતા. તો મિત્રો, આજનો આ ગાલા સ્વાધ્યાય પોથી સોલ્યુશનનો વિડીયો છે એ આપણે અહીં પૂર્ણ કરીએ છીએ. આશા છે કે તમને અમારો આ વિડીયો છે એ ગમ્યો હશે. જો તમને અમારો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો અમારી આ એજ્યુકેશન આરેસર યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો. અમારી ચેનલમાં અપલોડ થતા તમામ વિડીયો છે વિદ્યાર્થી મિત્રો સુધી શેર કરો અને લાઈક કરો. સાથે સાથે બાજુમાં આપવામાં આવેલ બેલ આઇકોનને પણ પ્રેસ કરો કે જેથી અમારી ચેનલમાં અપલોડ થતા તમામ વિડીયોની નોટિફિકેશન છે એ આપણા સુધી મળતી રહે. થેન્ક યુ.